परम दयालु से चरण आज सत्संग उद्योक्ता तथा ये परिवेश उपस्थित समस्त कामना करे जो आग्रह जो शोधे जो भाव में ठाकुर सत्संग आयोजन कर प्रभु मंजूर कर सत्संग करने आगे पाखे प्रार्थना निवेदन करा पड़े मंजूर है सत्संग हुए और आम जे सत्संग जो मैंने आसदान करने दया सी डाकरा में आम आस सत्संग को डाकर मैंने डाकर आपको प्रत्याख्यान करवार ना ये बाबद मो जीवन गोटे अनुभूति अच्छे कौन से दिन ठार विश्वास प्रमाण जब सुविधा थाए बाध्य हुए अग्राधिकार नहीं कारण हूँ आपण मैंने मन को सत्संग आसना दयारू आसते सी डाक आप जार भाग्य दिशे से जन सत्संग 75 मसीह कथा आम नुआ नुआ दीक्षा नहीं 72 मसीह दीक्षा नहीं सत्संग अभियान में विभिन्न आगार में जाओ थे स्कूल फेरुची जाते गुरु भाई संख्या 10 से 15 स्कूल फेरुची गुरु भाई कहते भाई हम जगह सत्संग हम कहीं ना गुरु भाई संख्या अब आप घर 17 किलोमीटर दूर 75 मोबाइल पत्र भल मंद किसी व्यवस्था सेमती नाला मु घर को जाए खबर देवार किसी बाट नहीं नौकी पारे पड़ो मो घर लोक व्यस्त हे ता छड़ा मुझे भद्रलोक को जवाब दे देखा करा सी मतलब खराब भाव आम सब से भद्रलोक आम जवाब दे आम जवाबटा ना अहंकार चुना ये ठाकुर को डाकराटा मुझे बुझीनी मु जवाब दे गुरुत्व देनी कर्म से दिन भगवान को कहते भगवान कहते तुम अन्य निधर कहीं पक्ष नौ कर्म कहले मुझे प्रतिज्ञा कर सपक्ष युद्ध करी भगवान से दिन विचार कौन कहते सत्यम लोकहित प्रवक्ता न तो तथार्थ होगा तुम जो सत्य कर पक्ष नबू बोली जहाँ लोकहित कर जहाँ जीवन सत्य सत कथा कहवा सत्य से कथा मत जना ना मुझे भाविली बोले सप्तम आम रही भाई असुविधा हम से भाई अनुनय है कहले मुझे डाकरा सत्याख्यान कर घर पड़े जो भद्रलोक देखा करे देखा कर बोली तो अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि है निजे जीवन सारा बुले कहबार उद्देश्य हूँ ठाकुर मत से बाटर अटकौले आचार्य श्री श्री दादा कहते तुम डिवाइन डिक्टेशन बुझे चेष्टा कर तुम समझते इंगित क्यों हो कथार पची जाना निर्देश था से स्टडी करने चेष्टा कर मत ठाकुर बाटर अटकौले तू जा ना ये रही जा मुझे माने पड़े से दिन ठाकुर जानी सप्तम को डाकरा ना ठाकुर को डाकरा यदि निहाती किसी जीवन मृत्यु अवस्था न था जीवाई सामान्य सुजोग था सप्तम को अग्रह देखा कथा फिर पचास द्वारा किसी जास नहीं मो ठाकुर को सानिध्य लाभ करी से सबसे मूल्यवान से पैसा न पाए आप दीक्षा देवी जो मैंने सामान्य हवा निष्पत्ति कर देशर गौरव एम बहुत लोग
ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ତୃପ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିବା ରାସ୍ତା ଯିବାର ନିଜ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ପଥ ସୁଗମ ହେଉଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବୁଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ସିଏ ବୁଝି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ବିନା ଧର୍ମରେ କେହି ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ଧର୍ମର ମାଲିକ କିଏ, ସେ କାହାକୁ ନେଇକି ଧର୍ମ କଲାଯେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଢଗ କୁହେ ଯେ ଅନ୍ଧ ରାଜ୍ୟକୁ କଣା ମନ୍ତ୍ରୀ, ବୁଢ଼ୀ ନର୍ତ୍ତକୀ ନାଚୁଛି, କଟା ମୃଦଙ୍ଗକୁ କାଲ ଗାହାଣ, ଯାହା ଗୋଟେ ଭଳିଆ ରଜା ଅନ୍ଧକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କଣା, ଜଣକୁ ଅଧା ଦେଖାଯାଉଛି ଅଧକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ନର୍ତ୍ତକୀ ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ହେଲା ତାର କ'ଣ ଯାହା ସେ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ କ'ଣ କରିବ। ଆଉ ମୃଦଙ୍ଗ କଟାକୁ ଗାହାଣଟା କାଲ, ତାକୁ ତାଳ ଦୋକାନ କିଛି ଶୁଭୁନି, ତେଣୁ ସିଏ ତା ତାଳ ବଦଳୁଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆମର ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ହଉ ବା ବେସରକାରୀ ସୂତ୍ର ହଉ, ଘରୋଇ ବେପାର ହଉ ବା ସମୂହ ବେପାର ହଉ, ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯାହା ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ସେ ତାରେ କରୁଛି। କିଏ ତାରେ ଧର୍ମ ପରେ ନାଲା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି, କିଏ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି, କିଏ ଲଣ୍ଡା ହେଇକି, କିଏ ଲଙ୍ଗା ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ନ ଆସିଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସେଇ ବାଟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସହଜ ଲବ୍ଧ ଜିନିଷଟା ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଜୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ଯାଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କେହି କରିପାରିବେନି। ତାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଯୋଉ ନିଆଁଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଲିଭେଇ ପାରିବିନି, ତେଣୁ ଲୋକ ଯାହା କରିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଲେଣି ତାକୁ କେହି ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଶୁଣିକି ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ 100 ବର୍ଷ ହେବ, ଏଇ 19 ତାରିଖ ଦିନ এই শতবার্ষিক পালন হব। এই অর্গানাইজেসন ভারত সরকারଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇଥିଲା, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥିଲା। এই ଅର୍ଗାନାଇଜେସନଟା ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ କିଏ ଜାଣିଥିବେ ନ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। 19 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 7 ତାରିଖରେ ଆମେରିକାର ୟୁନେସ୍କୋ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଷ୍ଟଡି କରେ। ସିଏ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଛି, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ରଖିଛି, କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ବେଳେ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ, ଲୋକ ଆମ ବେକାରେ ଆମେ ସେଥିରେ ସିଏ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଅନେଷ୍ଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହା ଭିତରେ ଅନେଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ମାନ୍ୟତା ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଛି। ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଖାତିର କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ବିପାକ ପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ହାତ ପ୍ରଥମେ ସେ ତାକୁ ରଙ୍ଗିଯାଏ। କରୋନା ତ୍ରାଣ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଦାଦା ପଠେଇଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କୃତ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଯେତେ ଯାକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସହାୟତା ରହିଛି। ଆଉ ବିନା କାରଣରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସହାୟତା ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମମାନେ ବହୁତ ଗୌରବମୟ ଜୀବନ ମାନେ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କେହି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଗୋଟେ ବାଣୀ ଯଦି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, 3ଟା ଜିନିଷ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ମୃତି, ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମନରେ ଅଛି। କ'ଣ ଭଲ କରିଥିଲେ, ମନ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ନ ହେଇଛି, ସେଟା ଆମ ମାନସ୍ମୃତିରେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସମୀକ୍ଷା, ତାର ସମୀକ୍ଷା ଆମେ କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିକି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ସମୀକ୍ଷା ଆମେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ। ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଗଲେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ମୋ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ମୁଁ ସେଇଠି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୋ ଘରେ ମୋ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବି, ଏଟାକୁ ପରିପାଳନ କରିକି ଚାଲେ, ଏଇଟାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ ବାଣୀର ସତ୍ୟାନ୍ତର ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟାନ୍ତର ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଣୀ ଭିତରକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁନାହୁଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, କେହି ତୁମକୁ ଦୋଷୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାତର ଭାବରେ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କର, ମୁକ୍ତ କଳ କର। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାଣୀଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝିନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠାକୁର ତ କଳମ ମୁକ୍ତ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତ କଳମ କାହିଁକି ଲେଖି, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ବେପାର ଗୋଟେ କର। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଜାଣିଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ, କଳକ ମୁକ୍ତ, ମୁକ୍ତ କଳକ, ଏ ଦିଟା ଏକା ଜିନିଷ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କେହି ତୁମକୁ ଦୋଷୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାତର ଭାବରେ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କର, ମୁକ୍ତ କଳ କର। ମାନେ ମତେ ରୋଗ ହେବା ପୂର୍ବରୁ
ମୁଁ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇଗଲି ମୁକ୍ତ ରୋଗ ମୋତେ ରୋଗ ଆଉ ଗ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ କଳଙ୍କିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଗଲି ଦୋଷୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନାଚିତ ହେଇଗଲି ମୋତେ ଆଉ ଦୋଷ ଲାଗିଲାନି ସେଟା ହେଲା ମୁକ୍ତ କଳଙ୍କ କଳଙ୍କିତ ହେବା ପରେ ରୋଗ ହେଲା ପରେ ଔଷଧ ହେଇକି ଭଗବାନ ରୋଗ ସେଭଳି ଭାବରେ କଳଙ୍କ ମୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ କଳଙ୍କ ଏ ଦିଟା ଏକା ଜିନିଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତର ଭାଗ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ବୁଝିବା ଉପରଠାରେ ପଢିକି ଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଅଛି ସେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ସେ ତାକୁ କହିଦେଲେ ଯୋଉଟା ଆମମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ କଥା ରହିଛି କିନ୍ତୁ କରିପାରନ୍ତୁ ବା ନ ପାରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର ଯଦୁର୍ଦୀ ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର କଥା ସଦାଚାର କଥା ସେ ତାକୁ କହିଦେବେ ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବିକଶିତ ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ ନିଅନ୍ତି ଠାକୁର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବତାର ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେବଲୋକରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ କରିସାରିଲେଣି ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମଞ୍ଚ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଦେବତାମାନେ କେବଳ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବ ଚରିତ୍ର ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବ ଚରିତ୍ର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା ପରେ ଦେବଲୋକରେ ଆପଣମାନେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାନସିକ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେନରେ ଦେବତାମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ସେହି ସ୍ତରରେ এই কর্মীମାନେ গুরু ভাইମାନେ নিষ্ঠাপর ভক্তମାନେ সেই স্তରରେ বিচରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେବ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ଆଉ ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ବିକଶିତ ବିଶେଷ କରି ମା ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ଦେବାକୁ କରନ୍ତି କାରଣ ବାସା ହେଉଥିଲା ଶାଶୁର ଯଦି ମନା କରିବେ ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ନେଲାଠୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଝିଅଟା କାକା ସେଟା ଆଇଁଷ ଖାଇଲା ଆଉ ଏଠି ଆସି କେମିତି ଚଳିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମା ମାନେ ମନା କରନ୍ତି କାରଣ ଦିଆକୁ ପାଠ ରଖିଥାନ୍ତି ଯଦି ଆଇଁଷିଆ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଜଟିଲା ତାହେଲେ କହିବି ମୋ ଝିଅ ଭଲ ମାଛ ରୋଷେଇ କରିପାରେ ଆଉ ଯଦି ନିରାମିଷ ବଡ଼ ଜଟିଲା ତାହେଲେ ଘରେ ମାଛ ଦେଖିଦେବା ମୋ ଝିଅ ବାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଏ ନହେଲେ ଦିଆକୁ ପାଠ ରଖିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇଟା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଝିଅଟା ଝିଅ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ନେଇଗଲେ ତାର ଶାଶୁ ଘର ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇପାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଝିଅ ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ନେଇପାରେ ତା ସବାରିରେ ମୁଁ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ତା ଶାଶୁ ଘରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳିବ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ସେ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖା ମୁଁ ନିଜ ଅଭିହିତ ପରିବାର ଆଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ୍ୟାରିୟର ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟରିଷ୍ଟ ହେଇପଡ଼ୁଛି ବାପା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ ବଞ୍ଚିବ ଆରେ କ୍ୟାରିୟର କ'ଣ କ୍ୟାରିୟର ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ପଞ୍ଚ ମହାଜୀବନରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବା ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବ କ୍ୟାରିୟର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯଦି ଉଠିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନାହିଁ ସେଇଟା ତାର କ୍ୟାରିୟର ହେଲା ଗୋଟେ ଗାଈର କ୍ୟାରିୟର କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାଈର କ୍ୟାରିୟର ହେଉଛି ଭଲ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବ ଓଡ଼ିଆ ହେଇନଥିବ କାରଣା ହେଇନଥିବ ତା ବାଡ଼ିରେ ପଶୁନଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କ୍ୟାରିୟର ତାକୁ ଯଦି ହଳରେ ଯୋଟାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନ ଜମି ହଳ କରିଦେଇପାରେ ସେଇଟା ତାର କ୍ୟାରିୟର ସେଭଳିଆ ମଣିଷର କ୍ୟାରିୟର କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସେ ଇଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଚାଲିବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯିବ ପରିବାର ଜୀବନ ତାର ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ଥିବ ଆଉ ସମାଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯିବ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନରେ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରିୟର ଖାଲି ପଇସା ହେଲେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କଲେ 5 ଲାଖ ରହିଲେ କ୍ୟାରିୟରଟା ଠିକ୍ ହେବ ଏମିତି କଥା ନାହିଁ ମା ମାନଙ୍କର ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରିୟର କ'ଣ ଅଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଭରପୁର ହେଇଥିଲେ 5ଟା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ଏଇ ମା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମାତୃଜାତିର ମା ଆମେ ଏଇଟା ଗଲା ମାସ ଧରିକି ଆମମାନେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ କଲେ ଶ୍ରାବଣ ପରିକ୍ରମା ଚାଲିଲା ତାପରେ ଭାଦ୍ର ପରିକ୍ରମା ଚାଲିଲା ଏମିତି ବହୁ କଥା ଚାଲିଲା ଆମେ ସବୁ ଶ୍ରାବଣ ପରିକ୍ରମାରେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମାମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି କିଛିଟା ଉପରେ ବୋଝ ଥାଏ କାହିଁକିନା ରାତିରେ ଯିବେ କି ଦିନରେ ଯିବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମନା କରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ପାଇଁ ତଥାପି କେତେକ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ମା ମାନେ ଗଲେ କି ନାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଫଳ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁ ଯେ ମା ମାନେ ଘରକୁ ପଳେଇବା ପରେ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ପଳଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାଟରେ ମା ମାନେ ଆସିଲା ବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠାକୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଅନେକ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ହୁଅନ୍ତିନି କାହାର ସାରି
सहित लिपस्टिकटा मैचिंग होनी तो भाई कथा कौन जानू कार जो चॉइस ना ये चॉइस उत्तर में पिंधीबनी जो साड़ी पटियानी दोसरे मातृ समय पर शाढ़ी दिया आचार्य कहते मातृ समय पढ़िया माने नुहे शशुर मुहर पानी न दे मातृ समय बाहर पड़ेगा एक कथा से कहना घर अवसर समय मातृ समय पढ़िया कथा कह माँ मान द्वारा ये सुंदर पृथ्वीटा सृष्टि आज पृथ्वी ध्वंस होगा बसते माँ मान माने अव्यवस्था माँ मान असावधानता से नारी जाति श्रेष्ठ आसन दिया प्रभु रामचंद्र श्रीमुखर कहते परमेश्वर मंत्री परमेश्वर दासी भोजन माता क्षमार भरी ये मयसी गुण जो मान निकृष्ट मन कर आजकल सब कंपेयर कर पुआटा दाम बेसी ना झीटा दाम बेसी से पुआ सहित झील को कहीं कंपेयर करे एठिका बलद सहित बलद कंपेयर कर बलद सहित गोटे घोड़ा को कहीं कंपेयर करे क्या सहित कई प्रयोजन कई छोट नुह कि कई बड़ नुह माने प्रयोजन दाम जैसे टायर दाम भी जो टायर दरकार से भरपूर किसी कम ना जो कमला दरकार से आपेल किसी कम ना जो आपेल दरकार से कमला किसी कम ना तेणु जो जार वैशिष्ट्य से वैशिष्ट्य से हूँ बड़ से लिखिं स्त्रीहीन पुरुष को कहीं न बड़ी स्त्री लगी संसार में जन्म प्राणी स्त्री गृहलक्ष्मी पुणी घरे कूड़ उद्धार स्त्री लगी पितृलोक करती पिंडा पितृलोक कहीं बर्तन पिंड धारण करने जन्म ना क्या देवी जन्म ना ये माँ मान जन्म ना माँ मान स्वामी कूलर छाप भक्ति करता श्रद्धा करता भल पाती कूल ही पितृलोक मान उद्धार पाइबे बिना स्त्री अनेक कथा कतार बेल्ट पुरुष सेवा गोटे स्त्री बेल्ट नथिया कथा जी कर्मशक्ति रहित स्त्री नथिया पुरुष केते कार्य करना एक संतान जन्म कर द्वितीयतः जाग यज्ञ होम पिंड क्रिया इत्यादि कर्म स्त्री सहायता रामचंद्र प्रभु निजे सेतुबंध प्रतिष्ठा बेले माँ सीता नथिले सुवर्ण सीता प्रतिष्ठा करा सेतुबंध प्रतिष्ठा करा बिना स्त्री कथा हुए ना स्त्री मुनि कथा जो मैंने ये जीवन में ग्रहण प्रयोजन ना किसी अच्छा से क्लास से अतिक्रांत कर सारी कि साधारण भाव में गोटे लोक स्त्री धारा ग्रहण न कर वंश अपूर्णांग परिपूर्ण हो पार से स्त्री कहीं न पड़ी स्त्री लगे संसार में जन्म प्राणी स्त्री गृहलक्ष्मी पुणी घरे कूल उद्धार स्त्री लगे पितृलोक करती लक्ष्मी कहले पट भर था लक्ष्मी जल प्रचल होता लक्ष्मी लक्ष्मी माने देखुए कृष्ण जल प्रचल होता लक्ष्मी जहाँ लक्ष्मी भितर सारा परिवार चले कार स्वास्थ्य अवस्था कि कार टेम्परमेंट कि कार खाद्य अभ्यास कि एक बुझिकी सेवा दिखती लक्ष्मी आम समस्त लक्ष्मी पुराण पढ़ु लक्ष्मी पूजा कर लक्ष्मी पुराण सबको खाई बलराम दास लक्ष्मी पुराण लिखिं मानसिक स्तर में कि दर्शन शास्त्र लिखिं से कथा आम हाथ मारिगला दुर्योधना कहना कि ठाकुर को भावधारा अनुसार ठाकुर तुम्हें इच्छा भी नब तुम इच्छा भी नबार चेष्टा कर माँ लक्ष्मी जगन्नाथ दानिया फानिया कर 12 वर्ष आप चिंता कर देखो बहुत प्रतिबद्धता स्त्री धर्म से अच्छी मुझे कहीं कहीपरि ठाकुर को भावधारा अनुसार जोटा पढ़ुनि से आम ग्रहण योग्य न पारे मुझे कमेंट कर कहूँ आम जो लक्ष्मी की पूजा कर फिल्म टीवी जो लक्ष्मी की देखुचे कटक 100 लोक पूजा कर किए जाए मेघना जन फिल्म से लक्ष्मी कहीं पूजा कर वास्तव सत्य कहीं ना से लक्ष्मी को रोलटा करते लक्ष्मी को रोलटा करते दर एत बेसी सारा माने दुनिया में लोक पूजा उपासना करते कि लक्ष्मी को चरित्र भी जब आप ध्यान कर अनुसरण करेंगे आप दाम के बढ़ी चिंता करूँ आ स्वामी को भल पाया कथा कहली तार गोटे छोट उदाहरण कहले आप सहर में बुझी पारे गोटे बुढ़ार 4टा कहते बुढ़ी मरिगा पर बुढ़ा का बुढ़ा धरी मनस्ताप बसते गोटे सांग देखा
बोले कि मनोटा पर बच्चू कहीं कहला भाई चाह टी लाइब्रेरी पाऊनी और ये ना कोन अवस्था खरा बोले ये तुम मन को कर काली सकाल 10 टका लेके अल्लाह मोरे आसी को गुणी कर दे औषध कर दे तो नहीं जीव तो वो मान तो हे पड़े पूरा मन लगे पूरा सकाल अल्लाह मोरे जाई पहुंची जाए से लोक कौन गला ना से 10 टका ना गोटा टका करता कौन करता कौन गुजरे गोटे स्टील गिनारे खोली देला ले जा दिन रात में सूर्य पवन का बंद कर सात धर गई दोन सारे आंधीरा रखते सोई स्टील गिनारे गोटा टका पड़े क्या सब धर्म जानते दी तीन दिन पर घड़ को हमें पूरा धन कर आस्ते घड़ गोटे कहूँ अब तो महाल से जोर कान देखले सब को मानता है पूरा पैसा कौन तो बड़ मरला सान को चाह पा खाई देला को मान भल भल जिनिस आनिक देले खाइया पाई आम भल पाइबा उद्देश्य न तेणु भल भल जिनिस आनिदेले खाइया पाई तापर दाम बढ़ीगला पूरा खाई आलमीरा भाइया कौन देखला अच्छी कौन गिरिगिरा मात्र 10 टका कहबार तात्पर्य हो जे आमर से उद्देश्यमूलक बापा यदि निश्चय भी होता मुझे ईश्वर भगवान भाविकी पूजा करवा माँ यदि जहाँ भी होता सम्मान देवा आम दायित्व देले मनुष्य आयु 10 प्रज्ञा वृद्धि हुए और धर्म अर्थ काम तार पश्चात आज आचार्य गोटे निर्देश सत्य गोटे बड़ी भाव चली ये आचार्य निजे जन्मदात्री माँ बड़ बोधी थे कहते झील झील सहित कथा खाए संपर्क से कहते मो जीवन में सार्थक हो जाए 3 जन आचार्य उपभोग कर प्रथम आचार्य शिवाचार्य श्री बड़दान सेवा देली पूजा कली उपासना कली द्वितीय आचार्य देव श्री दादा सहित मुझे संसार कली तृतीय आचार्य देव को मुझे जन्म दे कहबार उद्देश्य जन्मटा कि भाव सार्थक है चिंता कर जन्म सार्थक हो जाए ये जे आचार्य देव आसती सी एभली भाव सत्संग डायनामिक चेंज कर सारे केते गोटे प्रोजेक्ट करते 8-15 वर्ष प्रोजेक्ट जलस्तर कमी जाऊँगी पृथ्वीर जलस्तर ह्रास पाँच कि भाव मेन्टेन हो सप्तम आसन गोटे परीक्षा स्वरूप से देखे सारी भारत सरकार तक ग्रहण कर सप्तम को गोटे आवार्ड दिखाई से बाबद से सारा देश में इम्प्लीमेंट करने चेष्टा कर आगु जहाँ प्रजा महाराज मैंने करते से सब कथा मैंने जानी ना दैनंदिन जीवन में अनेक कथा रही आम मैंने केवल पैसा पचर बढ़ाऊँ खाली तो इंजीनियर सफ्टवेयर इंजीनियर माँ मान बेसी सफ्टवेयर इंजीनियर कहीं ना आपण जो माँ तैयारी कर देह भितर 72 लक्ष गाड़ी खोजी से सफ्टवेयर छुईला बढ़िया ये सफ्टवेयर वाला हाथ ना कि दांत ना कि कैपेसिटी ना कि कौशल ना से तैयारी कर दाम चिंता कर जदि गोटे डाक्तर यदि लुगा काटे लंड्री दुकान पर पैसा पाइब कि भगवान तो प्रेसक्रिप्शन लिखिपारे माँ मैंने जिते बड़ा दायित्व कर लोक छोट मोट कम निजी नियोजित कर निजर सर्वनाश करने सहित देश जाति सर्वनाश करते भल पाइबार टाण कर्म सबलता जीवन उत्थान ये भल पाइबा नहीं मनुष्य विकास करे आम मैंने सब चालाक बुद्धि चालाक बुद्धि सत्संग चले ना सी जहाँ कहते से जदि दिन को रात कहते आमको राति की मान आचार्य श्री श्री बड़दा मानि नहीं माने अमावास्या दिन कहते आज पूर्णिमा श्री श्री बड़दा रात पूर्णिमा उपभोग करते सहज विश्वास ना जड़े सहज विश्वासी कथा कह समय तो सरी जाए से सहज विश्वासी लोग कहते यज्ञेश्वर सामंत जी कि गुंडा दल सरदार थे ठाकुर बड़ भाई आप शुणी पुराणा लोक अच्छा पुराणा कथा जानी ठाकुर सान भाई खेतुदा कलिकतार गोटे बड़ उत्सव आयोजन करते षंड बुले भंगाभंगी कर लाइट फाइट सप्तम को से भंड कर ठाकुर गोटे बाणी अच्छी अट्राक्शन रिपल्सन बोथ आर एक्शन चैतन्य नित्यानंद आट्राक्टिव आकर्षण तायु आकर्षण धराखंड रिपल्सिव आकर्षण तायु आकर्षण एक दिगे परम ब्रह्म नय और एक दिगे जड़त्व
ତାଙ୍କୁ ରାଗିକି ମାଇଲେ ଯାହା ଲାଭ ହବ ଆଉ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିକି ମାଇଲେ ବି ସେଇଆ ଲାଭ ହବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ କି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହାତ ମାଇଲେ ଯେତିକି ଲାଗିବ ଆଉ ରାଗିକି ମାଇଲେ ବି ସେତିକି ଲାଗିବ। ଠାକୁର ଥାଆନ୍ତି ତ ଉପସ୍ଥିତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ହେଲେ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଥରେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲା ମାନେ ଆଉ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବ। କାଳକ୍ରମେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜମିଦାର ଛୁଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଚାଉଳ ତିଆରି କରିକି ନିଜ ହାତରେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆଣିକି ଠାକୁର ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଠାକୁର ପାଖରେ ବସନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ଏକା ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ। ଠାକୁର ଟଙ୍କାଟେ 50 ପଇସା ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି 5 ଟଙ୍କା ମାଗିଲା ବେଳକୁ ସେ କ'ଣ ପଇସାର ଦାମ ଥିଲା 5 ଟଙ୍କା ମାଗିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁର ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ପଇସା ନେଇକି ଆସୁଛି ମତେ ଦେଇ ଠାକୁର ମାଗନ୍ତି ଏଠୁ ତ ପକେଟରୁ ବାହାର କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦିଅ। ଠାକୁର ମତେ ଦିନେ ମାଗୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଠାକୁର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କ'ଣ ମୋ ମନ କଥା ତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କ'ଣ ଯାହା କହିଲା ଉଠିଲା ଆମ କାମଟା ଲୋକ ତ ଆଗରୁ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଥିଲା ଆଉ ଉଠିଲା ପଳେଇଲା ଠାକୁର କହିଲେ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ତାକୁ ଧରିକି ଆସ ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିଲେ ଠାକୁର ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅତି ଆହ୍ଲାଦ କରି କହିଲେ ମନି ତତେ କ'ଣ ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା ମାଗିପାରେ ଗୋଡ଼ ଦବାର ଅଛି ସବୁବେଳେ ବସ୍ ଦେଇଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁର ଆଗରେ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଗିଲା ଭଳିଆ କେତେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଦେଇଥାଏ ଏକାଥରେ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବସ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବସ୍ ଥିଲା ସେ ବସ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ରମ ଆଗକୁ ଚାଲୁଥିବା ଛୋଟ ବସ୍ ସେ ବସ୍ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଣିକି ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆନନ୍ଦବଜାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତି ଦିନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦିନରେ ସେ ଉପବାସ ରୁହନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ରୁଟିନ୍ ହେଲା ସେ ଗାଧୋଇ ପାଣିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆସି ଖାଇକି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତା ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କଥା ଥରେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ହାତ ତାଳି ଦେଇକି କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ପାପ ତାପ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। এই ଯଜ୍ଞସେତା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ପାପ ସାପ ତାପ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଇକି ଯାଏ କୋଉଠିକି ଠାକୁର ହେଲେ ଉଦ୍ଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଢଳଉଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାପ ଯାଇକି ବସାଯାଏ। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଆସିବୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ପଳେଇବୁ ମୋତେ କିଛି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ ନାହିଁ। ସେଦିନ ତରବରି ହେଇକି ଯାଉଛି ଗାଧେଇକି ଆସିଛି ଭୋକ ଲାଗେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆସି ଖାଇକି ନେଇ ବିଶ୍ରାମ କରିବ। ଏ ପଣ୍ଡିତଟା ତାକୁ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି কি জাগেশ্বরদা কোথায় যাচ্ছেন? জাগেশ্বরদা কହୁଛନ୍ତି আমি জয়ালদের যাচ্ছি। ସିଏ ଠୋଟ ହେଇକି ହଉଛନ୍ତି ଯେ ତ ପାଠଶାଠ ବେଶୀ ନାହିଁ ସହଜ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ସେ ଠୋଟ ହେଇକି ହସିଲେ କହିଲେ ଆପଣ ଯେ ହେଟେ ଜୟାଲଦାସ ଯାবেন ନାହିଁ ଆପଣ କ'ଣ ଚାଲି ଚାଲିକା ଜୟାଲଦାସ ପଳେଇବେ ନା ସୋଦପୁର କଳକେ ଚାଲିକି ପଳାଏ। ସେ ଜୟାଲଦାସ କହିଲେ ଜୟାଲଦାସ ପିଣ୍ଡଦେଶ ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ଏସବୁ ସାଧାରଣ ସ୍ତର ଇଏ କ'ଣ ଚାଲି ଚାଲିକି ପଳେଇବ। ତା ମନରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା କାହିଁକି ହସିଲେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ପ୍ରଣାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଆସୁନି। ଠାକୁର କହିଲେ କିରେ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ଠାକୁର ଆସନା କାରଣ ନା ଆଜି ତୁ ଆଜି କିଛି କହ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏମିତି କଥା ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ଆପଣ আমি জানি আপনি দয়াল যেখান দয়াল সেইখান দয়াল ଆଉ ମୋତେ ମାଲୁମ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଦୟାଲ ଯୋଉଠି ସେଇ ଦୟାଲ ଦେଶ ଆଉ ଦୟାଲ ଦେଶ ସମାଜ କଥା ମୋତେ ମାଲୁମ ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତ ମୋତେ କାର୍ଷଣ୍ୟ କରିକି ଏଇ ଭାବରେ କହିଲେ ଠାକୁର ସ୍ମିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଦୟାଲରେ ଯାবি নাকি তুই যাবি তাহলে তার মুখটাকে আদায় করে দিয়েছি আমি দয়ালরে যাবো আর তা ବି ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 93 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମିଦନାପୁର ବାସଗୃହରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୋଉ ଯାଇକି ଚା ଫା ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚା ଦେଇକି ଆସନ୍ତି। ସେଦିନ ଚା ଧରିକି ବୋଉ ମା ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ମାରୁଥିଲେ ଡାକି ଦେଇକି ହାତ ମାରିଦେଲେ ସେ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ। ଗୁର୍ଜନ ଆସିଲା ସଜ୍ଞାନରେ ପରଲୋକ ଗମନ କଲେ। ତାମାନେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୂର୍ଖ ହେଲେ ବି ପାଠଶାଠ ବେଶୀ ନ ପଢ଼ିଥିଲେ ସହଜ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଠାକୁର ସହଜ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇଭଳି ନାହିଁ। ଆଉ ଭାଇ ଟିକେ ଆଗକୁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତମର କେୟାରଟେକର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୋ ଭଳି ସେକ୍ରେଟାରୀ କେତେ ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତମରେ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେ ଜଗା ରଖା କରିବା ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ସବୁ କଥା କରିବା ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ ପରେ କହିଯାଇଥିଲେ ଠାକୁର ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଗଲି ସେ ଯେଭଳି ଅରକ୍ଷିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ନିଜ ଘର ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଛି
ଠାକୁର ମୋତେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ମୁଖ କରିକି ତୋଳିବା ଇଷ୍ଟ କାମରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଉଛି ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛି ପ୍ରେମ କରୁଛି ଭଲ ପାଉଛି ଭକ୍ତି କରୁଛି ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବାସ୍ତବ ଘର ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ତୁମେ ସବୁ ବଡ଼ ଲୋକ ଘରର ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଅ ବଡ଼ ଲୋକ ଘରର ପେଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ଲୋକ ଘରେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଥାଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଖାଇଛି କି ନାହିଁ ମାନେ ପୁଅ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ କ୍ଷୀର ବାଲା କ୍ଷୀର ଦେଲା କି ନାହିଁ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ମାନସ ପକେଟ ଥାଏ ଆମେ ସେପରି ଘରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସତର ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ଟିଚିପିଟି ବେପାରଟା ରହିବା ଦରକାର ନ ରହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲୁନା ଆମ ମନୋଭାବିକ ଆମେ ଚାଲୁନା ଆଉ ସିଆଣିଆ ହେଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟି ଆସିବ ଏଥିରେ ମାତ୍ର ସରକାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପ କହିବି ଯେ ସିଆଣିଆ ହେଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାଇ 5 ମିନିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 5 ମିନିଟ୍ ସିଆଣିଆ ହେଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା ସେଠି ଚାଲାକି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ ତନ୍ତ୍ରବାଦ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ସଦକ ଥିଲେ ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମଟା ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲା ସେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ତାହେଲେ ଏଠୁ ପଳେଇବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବା ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପଥର ଘର ପଳେଇବା ଆମେ ଯେମିତି ସବୁ ଚାଲାକ କରନ୍ତୁ ସେବେ ସିଏ ତା ଭିତରେ ଚାଲାକିଆ ଲୋକ ଥିଲା ସିଆଣିଆ ଲୋକ ସେଠୁ କହିଲା ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ପଥର ଖଣ୍ଡେ ନେବା ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ପଥର ତା ଓଜନ କେତେ ତା ସାଇଜ କେତେ ତ କହିନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଲୋକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ପଥର ଧରିକି ଚାଲିଲେ ଇଏ ତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲୋକଟା ଇଏ ସେଠୁ କହିଲା ମୋତେ କେତେ ବଡ଼ ତ କହିନାହାନ୍ତି ସେଇ ପଥରଟା ପକେଇଲା ତ ଚାଲିଲା ବାଟରେ ଭୋକ ହେଲା ଏ ତ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ତାହେଲେ ସବୁ ପଥରକୁ ରଖ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର କରିଦେଉଛି ଖାଇବା ତୃଷ୍ଣା ହେଇଯିବ ଖାଇବ ଖାଇକି ଭୋକ ନିବାରଣ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ ଖାଏ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୋଳି ହେଲା ଆଉ ଖାଇକି କ'ଣ କରିବ ସେ ଗୋଟେ କୋଳି ଖାଇ ଗଛକୁ ମିଳୁଛି ସେଟା ଏଇଥର ଠକିଲେ ଆଉ ଠକିନି ତଥାପି ଚାଲା କୁଦି ରହିଛି ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଏଇଠୁ ଆଉ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପଥର ଯିବା ପଳେଇବା ଏଇଠୁ ଆଉ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପଥର ଧରିଲେ ସେ କହିଲା ଛୋଟଟା ଧରିକି ଗୋଟେ ଠକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ରହିଲା କହିଲା ଏଇଥର ଆଉ ଠକିନି ଗୋଟେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲା ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯାହା ପଥରକୁ କିଏ ଯେତେ ବାଟ ପକେଇ ପାରିବ ସେତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କୋଠରୀ କରିକି ସେ ରହିବ ସମସ୍ତେ 20 ଫୁଟ 30 ଫୁଟ ପକେଇଦେଲେ ଇଆଡ଼େ 3 ଫୁଟ ଗଲାନି ବଡ଼ ପଥରରେ 3 ଫୁଟ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବ ନା ରହିପାରିବ ନା ବସିପାରିବ ନା ଶୋଇପାରିବ ସେଥର ବି ଠକିଲା ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ କିଛି କାଠବା ସାହାଯ୍ୟ ତ ଘର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆଶ୍ରମ କରିବା ଆଉ ଚାଲ ପଳେଇବା ତାହେଲେ ଏଠୁ 2 ଜଣ ପଥର ଧରି ଠକି ବଡ଼ ବି ଧରିକି ଠକି ଏଇଥର ଖଣ୍ଡେ ଧରିଲା ବଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଧରିଲା ଚାଲିଲା ଗୋଟେ ହରଣ ଜାଗା ପଡ଼ିଲା କାଚ କଣ୍ଟା କାହିଁ ହେଉନି ଗୁରୁଦେବ ରଖ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର କରିଦେଉଛି ହରଣ ଚପଲ ହେଇକି ପଳେଇବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହରଣ ଚପଲ ହେଲା ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ହେଲା ଡଙ୍ଗା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ଗତି ବୁଝିପାରିବନି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ସେନା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ତବ ଗତି ନାହିଁ ଜାଣି ମମ ଗତି ତାହା ନ ଜାଣି ଏବା ଚାहे ଜାଣିବାରେ ଦାସ ତମ ସଫଳ ସଂସ୍କୃତ ସାଧିରେ ସ୍ୱାର୍ଥବୋଧୀ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଦର୍ଶରେ ଦୋଷାରୋପ କରେ ସ୍ୱାର୍ଥବୋଧୀ ବଶତଃ ଆଦର୍ଶରେ ଦୋଷ ଦେଖ ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ଆତ୍ମୋନ୍ନୟନ ହେବ ନାହିଁ ମହାଭାରତର ଗୋଟେ କଥା କହି ମୋର ଆଗ କରିବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇ ବାସ ସର୍ବରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଭୀମ ଯାଇକି ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ ଗାଳି ବିରୋଧ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ବାଧା ପଡ଼ିଲେ ତପ ସାପ ଭଳିଆ ସାଇକି ଲୁଚିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯା ନା ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନା ଖାଇଲେ ଦେଇକି ବସ ଯା ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବି ସେ ସେଠୁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ପଳେଇ ଆସିକି ପଚାରିଲା ଭୀମକୁ କହିଲା କିଏ ଯେ ତୁ ମୋତେ ପ୍ରହରରେ ଗାଳି ବିରୋଧ କହିଲା ମୁଁ ଭୀମସେନ ଆସିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ହେଇକି ଗୋଟେ ବୁଲାବା ଆସିଥିଲା ତୋର ଘର ନାହିଁ ଘାଟି ନାହିଁ ମୁଁ ରଜା ମୋ ସହିତ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୁଁ କେମିତି ତୋ ସହିତ ସ୍ଥାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଭୀମ ତ ଅନିଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତ ନା ତାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ମୁଁ ବା ରାଜା ତୁ ଯଦି ରାଜା କମ ଘେରିଲୁ ତୁ ଯଦି ରାଜା ତୋ ଭାଇମାନେ ତୋତେ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେବେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ କାହା ପ୍ରଣାମ କାହାର ସବୁ ପ୍ରଣାମ ତ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଯା ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଖାଲିବା କହିଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି ମୋତେ ତୁ ମାରିବୁ କହିଲା ମାରିବି ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ବିବସ୍ତ୍ର କରିଛୁ ସେଇ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆଦର୍ଶ ଦୋଷାରୋପ
करे आम जब भूल करती भगवान का कोई बड़ लोक से भूलटा कोटी कर का झील को जब आपको नहीं गला भगवान कृष्ण गोपमणि की बाहर बेटी नहीं देते नहीं आए सर्थबुद्धि अनेक समय आदर्श दोषारोप करे सर्थबुद्धि वसत आदर्श दोषारोप कोर्ट की दुर्योधन अर्चना कला तथे जो लोग बुद्धि दौर ना से शह शह लोकर वस्त्र अर्पण कर आज मुझे गोटे लोक वस्त्र कर लज्जा पड़ी ठाकुर पाखे जणेगा भगवान मनुष्य इंटेंशन हो क्यारेक्टर डिवोशन है स्नान करा माँ मान गोटे लज्जा संभ्रम बेपार विरत करने पवन देवता को अनुमति दी वस्त्र उड़े नापी उचित शिक्षा देवाई तार दुर्योधन तो से इंटेंशन नाला तार इंटेंशन अलग थी तेणु से मर ये कथा कही भीमसेन नहीं हाथ बढ़ाइला बुझी परिस्थिति कहलार उद्देश्य हूँ आम मैंने समस्ते शास्त्र पुराण पढ़ती कि ठाकुर कहवा अनुसार यदि बुझी न पारे अमृत कथा बुझाबुझी हम प्रथम तो बहु कथा आलोचना कराए बहु कथा शुणाए खाद्य आरम्भ करके राष्ट्र पर्यटन सब कथा आलोचना कराए किंचित मात्रा आम मैंने कैरियर करती जोटा कि आचार्य बर्तमान निज ना अभिज्ञा लगे से एभली भाव में गोटे डायनामिक स्टेप नहीं डिक्योर समस्त सामिल जो मैंने आग्रह सत्संग ठाकुर समस्त अभिलाष पूरण करेंगे